أنا أول شيء نرحب يتولى طبعا الترجمة الأستاذ أبو بكر من إدارة منتخب الجالية الصومالية. أول شيء نرحب بالكابتن إسماعيل في هذه البطولة، بطولة الصداقة للجاليات. aad aan ugu faraxsanahay oo markii ugu horeysay aan waddanka imaanayo oo haddana micnaha nasiib aan u yeeshay in micnaha aan ka soo qayb galo xafladtan weyn. aad aan ugu faraxsanahay. هو مبسوط انه اول مره يجي السعوديه. هو الحين انا مبسوط اول مره اني اشوف هذا التنظيم وهذه البطوله الكبيره. كابتن إسماعيل، الجالية الصومالية طبعا هنا ما شاء الله عليهم جالية رياضية، الشباب أشبال كبار، فيا ريت تحدثنا عن وضع الجالية الصومالية، الوضع الرياضي هناك في بريطانيا. حرو أنا وش كيس يعني ورنت بريتن جالية الصومالية يعني قابك الحاجة يرى اسكحرك ولا كوحة كجرا يعني حرير من الليل إن شاء الله horta micnaha dad badan micnaha xiriir ka mid ah oo micnaha London iyo Europe joogan oo xiriir badan la leh, laakiin aniga shakhsi ahaan markii ugu horeyso waayo ilgoon waa wada doonaa insha Allah waana ka warhaynaa wax runtii waa aad uga farxo waayo in micnaha la arko dhalinyaro yar in micnaha mustaqbal loo sameeyo meesha wax loogu qabto wax micnaha aad i farxad gelin waa nasiib aan micnaha u yeesho waayo. هو يقول لك انه هو محظوظ انه يعني صراحه انه يشاهد اشياء زي كذا يعني تنظيمات كويسه على مستوى عالي، يقول نفس التنظيمات اللي عندهم هناك في انجلترا، ويعني في يقول لك في بطولات كثيره يشاركوا فيها زي نفس هذه البطولات، فهو مبسوط انه انه اليوم حضر معنا في البطوله هذه، وان شاء الله انه يحاول ينسق بين البطوله الجاليات اللي هنا واللي في انجلترا باذن الله. كابتن إسماعيل، ذكرت جملة تنسيق، يعني ممكن تعرفنا نوعية التنسيق، كيف التنسيق اللي تريده بالذات؟ أنه هناك طبعا تختلف أول شيء التوقيت، يختلف هناك اختلافات كثيرة جدا، لكن بس نريد أن نعرف طريقة هذا التنسيق اللي تتحدث عنه. يعني وحكدا يعني قابكو اسكو حرتانك رجع حاجة سجوبه وحكا ولا يعني iyo inta seen isku xirnaa oo aan laana waqtiga kala duwan yahay yani seel isku xiraa inay la socdaan ragaas xagga jooga. insha Allah micnaha hadda oo micnaha hadii xiriirkan waxa laga yaabaa inuu hadda uu jiray oo micnaha shakhsi aan ogeyn idinkan aan ogeyn, laakiin maadaama aan ogaay insha Allah xoogaa saari doonaa in micnaha la xoojiyo oo la iska warhayo taas arrin muhiim ah horta wada shaqeynta soo xiriirka insha Allah waa laga shaqeynaa taas waa balan qaada. ويعني يوعدك انه ان شاء الله يكون في تواصل بين الجاليات المقيمه هناك والبطولات والجاليات المقيمه هنا، وهو يعني اول مره يعرف انه هناك يعني بطولات مثل هذه البطولات، بعدين هو عرف ان شاء الله انه يحاول ان شاء الله انه يعني يطور العلاقه هذه ويحاول انه ان شاء الله يكون في جسر ترابط بين الجاليات المقيمه هناك والجاليات المقيمه باذن الله. كابتن إسماعيل، سؤال أخير بالنسبة لمجال الرياضة للجاليات، وبالتحديد خلينا نتحدث عن منتخب الجالية الصومالية سواء كان في جدة في المملكة أو في بريطانيا أيضا، هل هناك عندكم توجه إنه تصدير منتخب اللعيبة إلى الصومال حتى تخوض الصومال إن شاء الله تعالى في البطولات العالمية، بالذات إنه الصومال طبعا اختفت خلينا نقول أو يعني قل أو قد تكون شبه اختفاء لمنتخب الوطني للصومال. يعني sida Soomaaliya yani dagaalaha iyo waxyaabo ay ku jirto yani qaranka Soomaaliya sida hore uma xoog badan, yani haddana waa dawladda dhacday in oo yani qaranka Soomaaliya sida hore u soo laabto oo xooganaada, yani idinka dhinacaas maxaa ka qabanaysaa? wallaahi shaqadaas tan oo hadda culeyskeeda oo horta u saareen waa kamid ah micnaha runtii dawlad la'aan oo saan ognahay micnaha way adkaanaysaa in micnaha xiriirkii oo sameeyo wax horumar ah dhinaca dalka gudihiisa. insha Allah dibaddana hadda waxaan moodaa xoogaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku soo bateen
in la samayn doono isbeddel kaasna mustaqbalka waaye sida dowladda hadda ay cusub tahay micnaha aan ku rajinaa in la sameeyo wax isbeddel ah laakiin marka hore ma suurtagelaynin dagaalada awgood maadaama aad og tahay waddankeena muddo 22 sano 8 sano macnaha wax dowlad ma jireen haddii meeshan dowlad jirin xiriirkana ma jiri karo amni ma jiro arrimaha dibaddana macnaha dad oo macnaha 100 sano dowladda joogin hadda anaga ma nihi dad waxaan hadda soo galay qurbaha marka insha Allah hadda wixii ka dambeeyaan tala jirnaa in la sameeyo isbeddel oo adiga taa ka mid tahay dhalinyarada hadda oo meeshan shaqada fiican ka hayo insha Allah ذكر شو اسمه الرئيس شو اسمه اسماعيل انه ان شاء الله يعني الصومال مرت فتره عصيبه وما كان في حكومة رسمية وفي حروب أهلية وبنية تحتية يعني مدهورة نوعا ما فيقول لك إذا ما في اقتصاد قوي ودولة قوية ما يكون في يعني يكون في الرياضة ما تتطور فهو دحين مع الحكومة الجديدة وإن شاء الله حيحاول ايش يرجعوا بالصومال لاسمها القديم ومجدها وان شاء الله يطلع فيه منتخب يشرف الصومال باذن الله. كابتن اسماعيل في دقائق اترك المجال لك لحديث كما تريد. حضرتك اكو شيء يعني كلمة أخيرة يا سيدي كلمة أهلا وسهلا أهلا وسهلا إن شاء الله هو مبسوط إنه يعني قابلكم وإن شاء الله يكون في تواصل أكثر من كذا بإذن الله. في نهاية هذا اللقاء نشكر الكابتن إسماعيل محمد رئيس المنتخبات الجالية الصومالية ببريطانيا شاكرين ومقدرين لك هذه الدقائق عبر الصفحة الخاصة باتحاد الجاليات الأفريقية والجاليات المقيمة بالمملكة العربية السعودية ونقول لك أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا علينا هنا في بطولة الجاليات مصر 2017. شكرا. أيها الإخوة ما زلت في هذا البث المباشر هنا عبر صفحة اتحاد الجاليات الأفريقية.